May the grace of God always abundant in your life. 주님의 은혜가 여러분의 삶 가운데 항상 충만하게 넘치기를 축원합니다. We continue the story of Gethsemane. What happened in Gethsemane? 겟세마네 동산에서 어떠한 일이 일어났는지 연이어서 말씀을 나누고자 합니다. Okay, let's continue verse 43 to 46. 43절부터 46절 봉독하십니다. 예수께서 말씀하실 때에 곧 12 중에 하나인 유다가 왔는데 대제사장들과 서기관들과 장로들에게서 파송된 무리가 검과 몽치를 가지고 와서 그와 함께 하였더라. 예수를 파는 자가 이미 그들과 군호를 짜이르되 내가 입맞추는 자가 그이니 그를 잡아 단단히 끌어가라 하였는지라. 이에 와서 곧 예수께 나와 랍비여 하고 입을 맞추니 그들이 예수께 손을 대어 잡거늘. We already preached many times about this thing. 이 말씀을 우리가 여러 번 함께 은혜를 나누었었는데요. So I want you to see from different view. 오늘은 좀 다른 관점으로 이 말씀을 이해하기를 원합니다. The first question that comes to my mind when I see this thing is, where is coming from the confidence, the braveness of Judas? 자, 이 유다의 그 자신감 있고 이 확신에 찬 이 행동 도대체 그게 어디서부터 출발한 걸까요? Because you can see he led the crowd to arrest Jesus. 자, 사람들이 많은 상태에서 지금 예수님을 체포하려 하잖아요. And not only that, he kissed Jesus as a signal to arrest him. 그리고 저자를 잡아라 라고 하는 사인을 보내는 것에 있어서 주님께 입맞춤을 하죠. You can imagine after 3.5 years he see a lot of miracles. 3년 반 동안 그 유다는 많은 기적을 보았을 거예요. He see the typhoon, the wave come down. He see how Jesus feed a lot of people. He see a lot of miracles. 자, 태풍이 잠잠해지고요. 바다가 잔잔해지면서 또 병든 자들이 일어나고 엄청난 그런 기적들을 바로 앞에서 본 자예요. Even on the day when he tried to arrest Jesus, with one word Jesus speak, all the soldier fall down. 예수님이 이게 잡히는 그때에 주님께서 뭔가 한마디만 말씀해도 그 옆에 있는 군인들이 다 쓰러지는 그런 엄청난 기적을 가지신 분, 그를 가까이서 본 자예요. But he did not scare to Jesus. 그런데 어찌된 일인지 주님에 대한 두려움과 그런 경외감이 없어 보입니다. He even come to Jesus and kiss him, and Jesus say, "You betray me with a kiss." 자, 거기에 예수님께 입을 맞추니까 예수님께서 네가 입맞춤으로 나를 배신하는구나 이렇게 말씀하시죠. There's a culture in Middle East when you meet with somebody that you love, you kiss the cheek, even though between man and man, as a symbolic of respect. 자, 그 중동 지방에는요, 이 뺨에다가 이렇게 입을 맞추고 서로 뺨을 대고 하는 그런 것이 어떤 사랑의 표현이에요. So, is it betrayal or is it love? 그러면 지금 이 유다가 예수님께 입을 맞추는 이 행위, 그것이 배신의 사인일까요? 사랑의 표현일까요? Really brave. 엄청 용감하죠. Of course, it's because the Satan entered into his life. 그 이유는요, 사탄이 그의 마음 가운데 들어갔기 때문에 이렇게 담대한 거예요. Yeah, if you see somebody able to stand against God himself, we know that person been possessed by devil. 여러분, 어떤 사람이 하나님에게 정면 대적하고 나오는 거, 그 사람은요, 사단에게 잡혀 있다고 밖에는 볼 수 없죠. Even in history, even in the future, if you see a man standing directly against God, you know there is a spirit behind that.
그래서 뭐 역사 속에서도 그렇고요. 앞으로 일어날 일도 마찬가지인데요. 사람이 하나님을 향하여서 뭐 정면 대적하고 이러는 자는요, 그냥 사단에게 사로잡혔다라고 보면 돼요. And that's braveness, that's confidence. It's not pride. 그랬기 때문에 마귀에게로부터 온 그 담대함이기 때문에 아주 잘못된 거죠. And then what happened when the devil left him? 자, 사단이 그를 떠나고 나니까 어떤 일이 일어납니까? 누가복음 22장 3절 이하입니다. 12 중에 하나인 가룟진이라 부르는 유다에게 사탄이 들어가니 마태복음 27장 5절입니다. 유다가 은을 성소에 던져놓고 물러가서 스스로 목매어 죽은지라. Yeah, after devil left, Judas come back into reality. 사탄이 떠나가고 나니까요, 이 유다가 제정신이 이렇게 딱 들은 거예요. And then it bring earthly sorrow. 그리고 어떤 세상적인 탄식 거기에 사로잡히게 되죠. It's not godly sorrow because it's not create salvation. It's not create desire to come closer to God. 하나님 안에서 일어나는 후회와 통회는 하나님께로 더 가까이 가게 하는 것이지만 이것은 하나님께로 멀어지게 하는 것이기 때문에 주님께로부터 온 통회가 아닌 거죠. So you can see in here, Judas followed Jesus 3.5 years, see miracle, but until the end he didn't able to believe in Jesus. 3년 반 동안 예수님 옆에서 기적을 목도했던 자이지만 그는 주님을 모시지 못했죠. 떠나게 됩니다. We know it's because for 3.5 years he followed Jesus. He has different motivation. 3년 반을 그가 예수님을 따랐던 것은 동기가 전혀 달랐기 때문이에요. If we compare with the same situation, there is a centurion who guarding Jesus during the crucifixion. 자, 그런데 정반대의 상황을 볼 수 있어요. 한 백부장이 예수님의 그 마지막 장면을 목도하는 거죠. 마태복음 27장 54절입니다. 백부장과 및 함께 예수를 지키던 자들이 지진과 그 일어난 일들을 보고 심히 두려워하여 이르되 이는 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라. So you can see in here, only took 3 hours for him to guard Jesus. 자, 예수님을 지키는 거 3시간을 지금 여기서 밀착해서 지키고 있었던 군인이죠. And he directly confessed, surely he is the Son of God. 그런데 어떻게 얘기합니까? 그는 진실로 하나님의 아들이다. 이렇게 고백하죠. Some historians claim that this centurion became a believer. True or false, we don't know. We will know when we arrive in heaven. 어떤 주석가들은 지금 이 군인이 그 이후로 예수님을 믿었다 이렇게 얘기를 합니다. 그러나 그것이 사실인지 아닌지는 우리가 천국을 가봐야만 알 수 있죠. But what I can see in here, the comparison only take 3 hours for this centurion to become believer. 그런데 But even take 3.5 years for Judas, he not able to believe in Jesus. 자, 3년 반을 따라다녀도 믿지 못했던 유다인 반면에 지금 3시간 옆에서 예수님을 지켰던 이 군인은요, 그분을 하나님의 아들이라고 이렇게 고백하고 있죠. Because all the confidence, all the motivation inside the heart is different. 왜냐하면 그 마음에 동기가 다른 거예요. 그가 주님을 바라보는 시선이 달랐던 거죠. So many of us probably ask like this, if Jesus is God, how can Jesus be captured? 자, 예수님이 하나님이시면 어떻게 그 하나님을 이렇게 잡을 수 있을까요? 어떻게 포박할 수 있느냐 하는 거예요. Last week we learned it because our sin, he should be captured, he should suffer, he should die. 우리의 죄로 인하여 그분은 붙잡혀야만 하고 그리고 결박당하여야 하고 죽으셔야만 한다는 사실을 우리가 살펴보았는데요. And we learned last week how the transfer of the sin happened in Gethsemane. So he became the Lamb of God and our sin being given to him. 자, 겟세마네 동산에서 예수님은 우리의 모든 죄를 담당하신 것이죠. 우리의 모든 진노가 그분에게 쏟아진 거예요. 전가된 거죠. 그것으로 인하여 그분은 그 어린 양이 되셨고 그것으로 우리는 속죄함을 받았다는 것을 살펴보았습니다. So I start to think also
what is exactly the confidence, the braveness that Jesus has? 자, 그렇다면 예수님께서 가지고 계신 그런 그 용기, 이것은 무엇일까요? What happened if Jesus did not willing to be captured? 예수님께서 만약에 이 군인들에게 잡혀가기를 원치 않았다라고 한다면 어떤 일이 일어났을까요? What happened if he did not want to become the Lamb of God? 그분이 어린 양이 되기를 원하지 않으셨다면 어떤 일이 일어났을까요? You are not redeemed. 여러분들에게는 구원이 없습니다. So, if you see in here the word capture is exactly this is not right. 여기 지금 붙잡혔다는 말, 이것이 옳은 말은 아니에요, 지금. Jesus is not being captured by the soldier. 예수님은요, 이 로마 군인들에 의하여 결박당한 것이 아니다라는 거예요. But instead of that, Jesus willingly to do the will of the Father. 오히려 예수님은요, 하나님의 뜻, 아버지의 뜻을 자발적으로 자원하여 선택한 것입니다. This is obedience. 여러분, 이것은 순종이라고 말합니다. If you see the story, Jesus even said like this, 49. 49절입니다. 내가 날마다 너희와 함께 성전에 있으면서 가르쳤으되 너희가 나를 잡지 아니하였도다. 그러나 이는 성경을 이루려 함이니라 하시더라. What exactly Jesus tried to say in here? Every day I was in the front of you in the temple, but you have no power over me. 자, 이 말은 무슨 말이냐면요. 날마다 내가 너희와 함께 성전에 있었고 너희를 가르쳤지만 너희한테는 나를 잡을 수 있는 그 능력과 권세가 없는 것이야 라고 하는 말이에요. But because the scripture must be fulfilled, 그러나 성경이 이루어져야 하기 때문에 you can arrest me. 너희가 나를 이제 잡을 수 있게 되는 것이다 라는 얘기죠. Why? 왜냐면요. Because that is the praying of Jesus. 예수님- He willingly to do the will of Father. 이것이 가능한 이유가 무엇입니까? 예수님께서는 하나님을 향하여 이 잔을 자원하여 우리를 위하여서 받으신 것입니다. So never put in your mind the story of Jesus being captured or the story of the darkness win over the light. 여러분, 예수님께서 지금 이렇게 로마 군병들에 의해서 지금 체포가 되신 것을 어둠이 빛 대신 예수님을 사로잡았다, 이런 생각을 가지시면 안 되는 거예요. You never think that human being or any power of military able to make Jesus surrender. 어떤 위력도, 어떤 인간의 힘도 예수님을 자기네들이 체포할 수 있고 붙잡을 수 있다, 이런 생각을 하시면 안 돼요. Because this is the story of Jesus surrender to the will of God. 이것은 예수님께서 전적으로 하나님 아버지의 뜻 앞에 그가 항복하신 것이고요, 내어 맡겨드린 것입니다. God used the Roman soldier. God used the temple guard. God used all these kind of people to arrest Jesus. Yes. 하나님은 그 군사들을 통해서, 지키는 자들을 통하여 하나님의 뜻을 이룬 것은 맞습니다. But Jesus has ability to reject it. 그런데 예수님 안에는요, 그것을 떨쳐낼 수 있는 능력이 얼마든지 있으셨어요. I show you how Jesus able to reject it. 자, 예수님께서 어떻게 이것들을 거부하시고 거절하셨는지 보시겠습니다. This is a parallel chapter in John. John more detail. 요한복음의 같은 스토리인데요. 조금 더 자세하게 기록되어 있죠. 요한복음 18장 3절로 6절입니다. 유다가 군대와 대제사장들과 바리새인들에게서 얻은 아랫사람들을 데리고 등과 횃불과 무기를 가지고 그리로 오는지라. 예수께서 그 당할 일을 다 아시고 나아가 이르시되 너희가 누구를 찾느냐 대답하되 나사렛 예수라 하거늘 이르시되 내가 그니라 하시니라. 그를 파는 유다도 그들과 함께 섰더라. 예수께서 그들에게 내가 그니라 하실 때에 그들이 물러가서 땅에 엎드러지는지라. According to historian, the Roman soldier who worked in the Fort Antonio, which the
fort that been built just beside the temple as a place to guard the temple. 그 역사가들의 그 기술에 의하면은요, 성전 옆에 안토니오 성, 안토니오 요새가 있었는데요. It's always 600 soldiers ready there. 그리고 그 안토니오 성 안에는요, 항상 600명의 군사들이 거기 대기하고 있었고요. Their duty is to help not happen the riot. 그래서 Many 어떤 situations. 폭동이 일어나지 않도록 늘 거기에서 수비를 하고 있었던 것이죠. So when Judas and the official, the chief priest and the Pharisee come, they bring at least minimum, they say around half or more than half. 그래서 유다와 이 대제사장과 그런 그 서기관들, 이 사람들이 예수님을 체포하러 왔을 때 적어도 600명 아니면 그 반 정도의 군인들을 데리고 왔을 거라는 거죠. Plus the temple guard, plus the official, plus the chief, plus the Pharisee, is around 300 to 600 person. 그리고 그 대제사장이라든가 여기 있는 같이 왔던 사람들이 그러니까 300명 이상이 됐다는 거예요. So when Jesus say, I am, everybody fall. 바로 나다 라고 했을 때 거기에 있었던 모든 사람들이 갑자기 확 다 쓰러진 거예요. Everybody flat in the ground. 모든 사람들이 땅에 엎드려진 거예요. 하나님이 예수님께서 나다라고 하시는 말씀이 나가는 순간 그렇게 된 거죠. That's how much the power of Jesus. 여러분, 예수님의 능력이 바로 이런 것이죠. When he invoked the name of God, because one of the name of God is I am who I am. 예수님이 하나님의 이름, 그 이름을 가지고 말씀하실 때, 예를 들어서 나는 나다. 이게 바로 하나님은 스스로 있는 자다라고 하시는 그 하나님 자신을 나타내는 말씀이잖아요. 예수님께서 그 하나님의 이름을 가지고 가실 때 이런 능력이 나타납니다. So when Jesus I am he, 내가 바로 그로다라고 했을 때 everybody flat. 모든 사람들이 그렇게 땅바닥에 엎드러지게 된 거예요. So this is not a story of the Pharisee, the soldier, able to make Jesus surrender. No. 여기 뭐 바리새인이라든가 대제사장들, 이 군사들이 어떤 뭐 무력, 파워 뭐 이런 것 때문에 예수님이 지금 잡히신 게 아니에요. We know the story of Simon cut the ear of Malchus. 시몬이 말고의 귀를 탁 쳤을 때 어떤 일이 일어났죠? Jesus say, do you think I cannot call my father and sending me 12 legion of angels? 내가 12결이나 되는 천사들을 내가 지금 동원해서 부를 수 없는 줄 아냐 이렇게 말씀하시죠. 마태복음 26장 53, 54절입니다. 너는 내가 내 아버지께 구하여 지금 12군단 더 되는 천사를 보내시게 할 수 없는 줄로 아느냐. 내가 만일 그렇게 하면 이런 일이 있으리라. 한 성경이 어떻게 이루어지겠느냐 하시더라. One legion is around 6,000. 자, 한 군대가 6,000명 정도 되는데요. So 12 legion is around 72,000. 자, 그러면 이 12군단이 된다는 것은 72,000이 넘는다는 거예요. You remember the story in the Bible when Hiskia prayed and then one angel killed 100,000 enemy. 히스기야가 하나님 앞에 정말 간절히 기도했을 때 어떤 일이 일어났죠? 하루아침에 한 천사에 의해서 18만 5천이 다 싹 엎드려지잖아요. That's one angel. 그게 천사 하나예요. Imagine if 72,000 근데 angels. 7만 2천의 천사들이 지금 만약에 내려왔다. 무슨 일이 일어나겠는지 한번 상상해 보세요. But Jesus said like this, but if I do like that, then how can the scripture be fulfilled? 그런데 예수님께서 뭐라고 말씀하세요? 내가 만약에 그렇게 했다면 이 성경에 기록된 이 예언이 어찌 이루어지겠느냐라고 말씀하시죠. So this is really a choice that Jesus do.
이것은 그렇기 때문에 예수님께서 스스로 선택하신 것인 거죠. If you have no choice but to do it, 선택권이 없어서 어쩔 수 없이 내가 지금 가야 된다. That's not 이런다면 obedience. 여러분 그것은 순종에 들지 않아요. it's a forcing surrender. 그것은요 어쩔 수 없이 강압에 의하여 항복하는 거예요. Every children know when their parents say, "Don't play with mobile phone." 그래서 엄마들이 부모님들이 야 핸드폰 그만 놀아 이렇게 얘기하면 They know they have no choice. 그러면 그게 선택이 없으니까 억지로 내려놓는 거죠. But when there is no parents, 그러면 부모가 없으면 어떻게 되죠? they directly take it back. 맘대로 그거를 가져다가 또 씁니다. That's not obedience. That's not obedience. 그것은 순종이라고 말하지 않아요. What is obedience then? 자 그렇다면 무엇을 순종이라고 얘기하나요? Obedience when you have power to reject it, when you have power to choose another thing, when you have ability not to obey it, but you obey it because of your choice. That's obedience. 여러분 진정한 순종이란 무엇입니까? 내가 어떤 것을 거부할 수 있는 능력이 있음에도 하지 않는 거예요. 그리고 이것 말고 다른 선택지가 있는데 내가 이거를 그냥 따라오는 거예요. 이것을 우리는 진정한 선택이라고 하는 거고 순종이라고 하는 거죠. So if you want to say, I want to obey my parents, 자 그래서 내가 부모님한테 순종해야 되겠다라고 여러분이 결심한다면 it's not talking about you have no choice. 그러면 여러분들이 뭐 다른 선택권이 없어서 순종하는 건 아니죠. You can do whatever, you're able to do whatever, but you decide to obey. That's obedience. 뭐 이거를 하라 그런 걸 안 할 수도 있고 또 다른 일을 대체해서 할 수도 있지만 부모님이 이걸 하라고 했기 때문에 나는 이것을 부모의 말을 하기로 선택하는 것 이게 바로 진정한 순종이죠. That's also between husband and wife. 이것이 바로 남편과 아내 사이에서도 똑같아요. Wife, obedience does not mean you are small or you have no power. No. 하나님이 아내들아 남편에게 순종하라라고 했을 때 여자가 가지고 있는 힘이 작다거나 뭐가 부족하거나 이래서 그걸 요구한 게 아니에요. Sometimes probably you are more powerful, but you decide to obey. 이 여자들이 가지고 있는 능력이나 힘이 훨씬 더 많을 수 있어요. 그러나 그것이 말씀이기 때문에 그걸 선택하는 거죠. So man, do not force your wife to obey you. 그러니까 남자분들이요. 아내가 여러분들에게 순종하도록 강압적으로 하지 마세요. Because they will give you false obedience. 왜냐하면 억지로 순종을 요구하잖아요. 그러면 가짜 순종, 겉으로만 순종하는 척 하는 거를 선사하게 됩니다. Give them freedom. 오히려 그들에게 자유를 주세요. If they did not choose you, if they did not obey you, it means their character, God will make them obey. 자, 그래서 그들이 그 성품이 만들어지지 않고 순종하지 않고 그렇게 한다면 하나님이 친히 그 일을 하시기 때문에 자유를 주셔야 되는 거죠. God will make them obey you. 하나님이 그 여자들로 하여금 남편에게 순종하도록 만들어 주신다는 거예요. That's exactly the will of God in Adam. 에덴 동산에서 하나님이 바로 이것을 원하셨던 But 거예요. unlucky Eve choose the 그런데 wrong one. 너무 불행하게도 하와가 뱀을 선택한 거죠. So the motive, the confidence, the braveness of Jesus come from obedience. 자, 그래서 예수님께서 이와 같이 담대히 이것을 가신 것은요. 주님 앞에 그것이 자발적인 선택이었고 순종이었기 때문입니다. How about the braveness that happened in every leader, Pharisee leader, teacher, and every temple court? Where is coming from their braveness? 자, 그렇다면 그 바리새인들이나 대제사장들이나 그 군인들이나 이들이 가지고 있었던 이 대단한 용기는 어디로부터 말미암은 거죠? Let's see. 마가복음 14장 48절 50절입니다.
예수께서 무리에게 말씀하여 이르시되 너희가 강도를 잡는 것 같이 검과 몽치를 가지고 나를 잡으려 나왔느냐. 내가 날마다 너희와 함께 성전에 있으면서 가르쳤으되 너희가 나를 잡지 아니하였도다. 그러나 이는 성경을 이루려 함이니라 하시더라. 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 내가 날마다 너희와 함께 성전에 있을 때에 내게 손을 대지 아니하였도다. 그러나 이제는 너희 떼어 어둠의 권세로 다 하시더라. Okay, the power that come into the Pharisee, the temple court, we can say everybody in that sense, is coming from the darkness. 지금 바리새인들이라든가 이 성전 맡은 관리들, 이런 높은 관료들이 가지고 있었던 파워는 어디서 왔다고요? 바로 어둠의 권세로부터 받은 거예요. Jesus say, when I'm in the temple in the daytime, you cannot lay hand on me. 내가 낮 동안에 날마다 성전에 있었지만 너희가 나한테 손을 댈 수 없었다. But only in the dark night, you're able to do it. 그러나 이제 니네 때야. 왜? 어둠의 권세가 장악을 했고 어둠의 권세 까닭에 이게 가능하다 이렇게 얘기하셨어요. So sometimes the darkness of the power of the darkness is able to move a lot of people to have a confidence to do something. 그래서요, 어떤 사람들이 굉장히 용기 있게 뭘 하고요, 막 확신 있게 뭘 하고 나갈 때 그 뒤에 배경이, 그 뒤에 영이 어둠의 권세에 의해서 그런 게 참 많습니다. But if we see the motive of all this teacher and the Pharisee, 그런데 이 서기관들과 바리새인들의 그런 그 동기들을 잘 보면요, they think this is what they want. 아, 이거 우리가 정말 원하는 거야? 라고 자기네들도 생각하는 거예요. They think this is the best for them. 아, 이게 최상의 선택이야, 제일 잘하는 거야 라고 생각하는 거예요. Caiaphas even say, better one die than our country and our position been taken away. 자, 그러면서 가야바마저도 야, 한 사람이 저렇게 죽는 게 낫지, 이 온 백성을 위해서 한 사람이 가는 게 더 낫다 이렇게 얘기해요. I want to like to say like this. Not everything good is good. 여러분, 모든 좋은 게 다 좋은 게 아니다 라는 걸 기억하셔야 돼요. Because for this Pharisee, for this teacher of the law, even though they are very spiritual or very religious, they think this is the best choice. 여러분, 여기 나오는 이 관료들, 바리새인들이나 율법사들, 이 사람들이요, 상당히 지식 있는 사람들인데 이게 제일 잘하는 거라고 생각하는 거예요. But Jesus said, no, that's the darkness rule over you. 그런데 주님은 뭐라고 말씀하세요? 이것이 어둠의 권세가 너희를 사로잡아서 지금 너희들이 이런 일을 하는 거다라고 말하는 거예요. If devil cannot stop you, they will push you. 사탄이 여러분들을 뭘 하는데 못 가게 막 잡다가 여러분들이 말을 안 듣잖아요. 그러면 그거보다 훨씬 더 앞서가도록 발로 퍽 차서 막 달려가게 만든다는 거예요. If they cannot stop you to be more spiritual, if they cannot stop you from thinking about spirituality, thinking about God, thinking about everything that as a Christian should think, they will push you with different motivation. 자, 사탄이요, 여러분들한테 영적으로 살지 못하게 하고 영적인 동기로 살지 못하도록 막 막는데 전혀 막혀지지 않을 때 사탄은요, 다른 방법으로 이렇게 푸시를 하게 되는데, They give you motivation. 그건 뭐냐면요, 다른 동기들을 탁 줘요. They give you vision of success. 마치 영적인 거를 막 계속 막는데도 그거를 말을 안 듣고 그렇게 되면은요, 다른 동기가 막 불타요. 성공을 위해서는 물불을 가리지 말고 달려야 돼, 뭐 이런 거. They give you kind of feeling of doing something that what is right. 이거는 진짜 정당하고 옳은 거야. 이거를 열심히 해야 돼 하면서 거기에 대해서 막 열심을 불어넣기 시작해요. Be careful in this time because the spirit of government fight each other, you know. 여러분, 지금 이 한국 안에
정부 안에서의 큰 싸움이 일어나잖아요. 다툼이 일어난단 말이죠. Christians should not become politicians. 그래서 이 크리스찬들이 그런 정치적인 것 때문에 이렇게 혼돈되면 안 돼요. Caiaphas fall. These people fall. It's because they think of politics. 자, 가야바가 이렇게 빠진 거예요. 잘못된 거죠. 이 모든 것들이 그냥 정치적인 문제라는 거예요. Better one die than the whole country have a problem. 저 온 나라가 문제가 있는 것보다 한 사람이 죽는 게 낫다. They think it's right, 이렇게 생각하고 그들의 생각이 옳다고 생각해요. but that's wrong. 그러나 사실은 옳지 않은 거예요. I don't know what motivation inside your heart. Probably business, probably partner, probably future, whatever it is. 그러니까 여러분들이 가지고 있는 마음의 가장 큰 그 동기 이런 게 뭐예요? 사업이요? 성공하는 거예요? 어떤 일에 나아가는 거예요? Check that confidence. 자, 그렇다면 여러분들 안에 있는 내 안에 있는 어떤 확신이 어디서부터 온 것인지를 한번 확인해 보셔야 돼요. Because that confidence can come from the darkness. 왜냐면요, 이렇게 담대함이 어둠의 영으로부터 온 것일 수 있기 때문에 확인이 필요한 거예요. Okay. The next story that you see what happened in Gethsemane is story of Simon. 겟세마네 동산에서 우리가 좀 주의 깊게 봐야 되는 게 이제 시몬에 관한 것인데요. Let's read 3 verses, then you will understand this is Simon. 자, 마가복음 14장부터 봉독하시겠습니다. 14장 47절. 곁에 서 있는 자 중에 한 사람이 칼을 빼어 대제사장의 종을 쳐 그 귀를 떨어뜨리니라. 이에 시몬 베드로가 칼을 가졌는데 그것을 빼어 대제사장의 종을 쳐서 오른편 귀를 베어버리니 그 종의 이름은 말고라. 그 중에 한 사람이 대제사장의 종을 쳐 그 오른쪽 귀를 떨어뜨린지라. 예수께서 일러 이르시되 이것까지 참으라 하시고 그 귀를 먼저 낫게 하시더라. Okay, this is a story of Peter struck Malchus. 지금 곁에 서 있는 자가 누구예요? 바로 베드로예요. 그래서 말고의 귀를 친 자가 베드로라고 이것을 기록하고 있죠. And then in Luke, it's explained that Jesus healed Malchus. 그리고 이제 누가복음에는 예수님께서 그 말고의 귀를 다시 만져서 낫게 하시는 장면이 있습니다. Probably you start to say, where is exactly the confidence, the braveness that Simon have? 자, 이 시몬이요. 어떻게 이렇게 이 배짱이 어디서 나와가지고 그렇게 막 칼을 빼가지고 이런 짓을 했을까요? I even believe Peter aiming for the head, for the neck. 아마 이 베드로는요. 귀가 아니라 그 말고의 머리를 탁 겨냥했을 거예요, 사실은. But Malchus probably 근데 말고가 그 칼이 오니까 샥 피해서 그래도 귀만 떨어진 게 아닌가. the confidence that Peter has, of course, when he see all that miracle, when he see even when 600 people coming and Jesus say, I am he, everybody fall. Peter say, oh, my Lord is powerful. 자, 이 베드로가요. 지금 내가 바로 그로다라는 한마디 말에 막 사람들이 여기서 폭폭폭폭 쓰러지니까 이야, 우리 주님 진짜 슈퍼 파워구나. 이거에 대한 확신이 들은 거예요. So Peter become confident because what he see. 그러니까 베드로는 그걸 그 지금 눈앞에서 바로 목도했기 때문에 이에는 아주 이 베드로는 그 용기가 충만했던 거예요. But you know what Jesus said? 자, 그런데 예수님께서 뭐라고 말씀하세요? Stop it. 그렇게 하지 말아라. And we know in another verse say, who live by the sword will die by the sword. 다른 데서는 뭐라고 말씀하시죠? 칼로 싸우는 자는 칼로 망한다. 이렇게 말씀하셨어요. Why Jesus stopped Peter? 예수님께서 왜 베드로에게 말리셨을까요? Because Jesus know if Peter attacked Malchus and something happened like this, Peter no longer have a future. 예수님께서 왜 베드로를 이렇게 말렸냐면은요.
베드로가 지금 말고의 귀를 쳐서 무슨 일이 일어나면요. 더 이상 베드로는 인생이 없는 거예요. Because it's very powerful. Even the high priest can put Jesus into that. What do you think? Only Peter. 여러분, Easy. 대제사장이 지금 예수님을 포박해서 죽음으로 이끌어가는데 아니 그까지 베드로 그렇게 사고 치면 그냥 놔두겠어요? 분명히 큰일이 나죠. Jesus protect Peter. 예수님께서 베드로를 보호하신 거예요. The healing of Malchus, it's not grace for Malchus. 자, 지금 예수님께서 말고의 귀가 떨어진 거를 말고의 귀를 붙인 거는 말고한테 은혜를 베푼 게 아니에요. Imagine if Malchus do not get healed, 만약에 말고가 이 귀 떨어진 귀가 안 붙었다. 어떻게 됐을까요? there is evidence to put Peter into the jail. 그러면 너무나 그 증거가 명확하죠. 이 베드로는 그 이후로 감옥으로 들어가고 죽어야 되죠. But now there is no evidence. 근데 이제 이게 붙었으니까 증거 인멸 없어요. Even Malchus say, the guy cut my ear. 아니 저 There's nothing 베드로가 happened in your 나를 ear. 딱 쳤는데 오잉 보니까 붙어 있어요. 그러니까 뭐 할 말이 없는 거죠. One thing that I learned from here, 여기서 제가 한 가지 배운 것은요. Jesus say like this: do not take confidence from what you see. 여러분들이 보는 것 그거에 힘 받고 보는 것 때문에 확신을 갖는 그런 삶을 살지 말라는 거예요. Even though that's spirituality. 여러분 이것이 어떤 영적인 것이라고 할지라도 말이죠. But know my will. 그러나 나의 뜻을 알아라. Because Jesus has a will upon Peter. 예수님은요 베드로에게 향한 뜻이 있었어요. Peter should lead the disciple. Peter should build the first church. Peter should become the pillar for the early church. 여러분 이 베드로는요 남아있는 12 제자들에게 리더가 되어야 했었고요. 초대 교회의 기둥으로서 이 복음을 감당해야 되는 그런 사명이 있는 자였습니다. So what Jesus tried to say, if your mission not finished, nothing going to happen to you. 그러니까 예수님께서 하시는 말씀이 뭐냐면요. 너에게 부르심 받은 그 부르심이 끝나기 전에는 너에게 어떤 일도 일어나지 않는다는 거예요. This is the promise for the disciple. 예수님이 제자들을 향한 약속입니다. Verse 12. 17장 12절 요한복음입니다. 내가 그들과 함께 있을 때에 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하고 지키었나이다. 그 중에 하나도 멸망하지 않고 다만 멸망의 자식뿐이오니 이는 성경을 응하게 함이니라. And this is the promise for you. 이것이 여러분을 향한 약속입니다. 20절입니다. 내가 비옵는 것은 이 사람들만 위함이 아니요 또 그들의 말로 말미암아 나를 믿는 사람들도 위함이니. So the news is like this, simply. The news is like everything that Jesus do in Gethsemane, it's evidence that he tried to protect his people. 자, 이 말씀이 무슨 말씀이냐면요. 예수님께서 겟세마네 동산에서 하신 모든 일들은요. 우리 믿는 자인 우리에게까지 영향이 미쳐지는 약속이라는 것을 말씀하고 계시는 거예요. Okay, when he say I am he, 내가 그로다라고 주님께서 말씀하셨을 때 Jesus, the reason Jesus say you can capture me but let my disciple go. 자, 너희가 나는 잡을 수 있지만 그 여기에 있는 남아 있는 제자들은 보내라라는 말씀이에요. So the reason Jesus do everything in the temple, in the Gethsemane, is surely for his people. 자, 그러니까 예수님께서 겟세마네 동산에서 하신 모든 일들은요. 그분의 사랑하는 자들을 위하여 하신 행동이라는 거예요. Jesus will do everything also for you. 그리고 그것이 바로 그 믿음을 가진 우리들에게까지 오는 약속이라는 거죠. God will protect you as long as you still have a mission in this earth. 우리가 주님이 맡겨주신 일이 아직 끝나지 않았다면
그 일이 끝날 때까지, 그 사명이 닿을 때까지 우리 주님은 우리를 보호하신다는 것입니다. But when your mission finishes, 자, 그런데 우리의 모든 사역이 끝나면 어떻게 되죠? then God permits you to go. 그러면 주님께서 여러분들을 이 땅에서 떠나게 해주시죠. This should be a confidence for us. 이것이 우리에게 대단한 확신으로 와야 합니다. If there is a mission of God still in your life, don't worry, nothing going to happen to you. 여러분들에게 아직 이루어야 될 사명이 남아 있다면요, 주님은 여러분들을 끝까지 사명이 닿는 순간까지 보호하십니다. Probably you will have a problem like Peter or like every disciple, but nothing happened to them. 이 베드로처럼 이렇게 어려움에 봉착하거나 또 다른 제자들처럼 고난을 당할지 모르지만 여러분, 주님의 그 사역이 맞춰질 때까지는 어떤 일도 일어나지 않습니다. But when there's no more mission for you, 그런데 여러분들에게 남겨진 사역이 하나도 없다. God will take you back. 그러면 주님께서 집으로 여러분들을 불러 모으십니다. So we live or we die. We live and we die for Jesus Christ. 그래서 우리는 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다에 주를 위하여 사는 자가 되어야 하는 것입니다. That should be our confidence in this earth. 이 땅에 살면서 우리가 확신을 가져야 되는 부분이 바로 이것입니다. Don't worry about your future. 여러분, 미래에 대하여 염려하지 마세요. As long as you are beloved when you believe in Him, and He has a mission for you. 하나님이 여러분을 사랑하시고 여러분들이 그분의 말씀을 따라가고자 한다면 주님께서는 각 사람에게 사역을 허락하셨고요. 그 사역에 따라 여러분들을 보호하시고 여러분의 미래를 보장하시는 것입니다. That's the confidence. 그것이 우리가 이 땅에서 가지고 가야 할 확신인 것입니다. The last thing that I want to say to you, how about my confidence to come to the presence of God? 자, 마지막으로 나누고자 하는 말씀은요, 하나님 앞에 나아가는 담대함, 이 확신에 대하여 말씀 나누려고 하는데요. We should see what happened in Gethsemane. 겟세마네에서 어떤 일이 일어났을까요? If you read verse 50, everyone deserted 자, Jesus. 50절에 보니까 뭐라고 돼 있어요? 모두 다 예수를 버리고 다 도망했다. Why everyone should desert him? 왜 예수님을 버리고 달아났을까요? It's because that's going to fulfill the prophecy. 여러분, 이것이 예언의 성취이기 때문에 그래요. Let's read Matthew 26:31. 마태복음 26장 31절입니다. 그때 예수께서 제자들에게 이르시되 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라 기록된 바 내가 목자를 치리니 양의 떼가 흩어지리라 하였느니라. That's coming exactly from Zechariah. 자, 이 말씀은 스가랴서를 인용하여 하신 말씀이에요. 스가랴 13장인데요. So by seeing this thing, we know that everyone will desert him, so the prophecy may be fulfilled. 여러분, 이것이 바로 모든 사람이 예수님을 떠난다라고 하는 것이 성경의 예언이 응하는 것입니다. So 12 disciples, every disciple, 12 started from Judah, deserted him, betrayed him, and then 11 ran away. 여러분, 유다로부터 예수님을 떠나보낸 그것이 이제 남아있는 11 제자들이 한 명씩 예수님을 배신하고 떠나게 되죠. Everyone deserted him. 모든 제자들이 다 예수를 버리고 도망한 거예요. And then in Mark chapter 14, verse 51, 52, there is a funny story. 자, 그런데 마가복음 14장 51, 52절에는요, 좀 재미있는 이야기가 있어요. 봉독하십니다. 한 청년이 벗은 몸에 배 혼이불을 두르고 예수를 따라가다가 무리에게 잡히매 배 혼이불을 버리고 벗은 몸으로 도망하니라. So many people try to find who is this young man. 아니, 이 지금 그거 다 벗고 벗은 몸으로 도망하는 자가 누군지를 역사에서 얼마나 그 성경 주석자들이 찾았는지 몰라요. If the Bible say young man, then young man. We don't need to now find it. Why, what, who. 자, 이 한 청년이면 한 청년이지 뭐 누군지 너무 조사하려고 하지 말아야 돼요. What I can explain to you, 제가 여러분에게 설명할 수 있는 부분은요, Mark, Matthew, John, Luke do not know who is this young man. 마태, 마가, 누가
이게 누군지 몰라요. So just young men. 그러니까 지금 그냥 한 청년이 이렇게 얘기했어요. 그러면 청년인지요. So probably when the 600 people moving to the Gethsemane, he also wake up because of the noise and he tried to see what happened. 아마 그 600명의 군사들이 막 겟세만에 예수님을 체포하러 막 가는 그 행렬의 소리를 이 밤중쯤 이 사람이 듣다가 자다 깨가지고 벗은 모습으로 이렇게 온 게 아닐까? Or probably he sleep in the Gethsemane. 아니면 겟세만에서 추운데 거기서 자고 있었지 않았을까? Or probably he's one of the disciples. 아니면 이 청년은 제자들 중에 한 명이었을 수도 있고요. The point is, 중요한 건요. this person also deserted Jesus. 예수님을 버리고 도망갔다는 게 중요한 거예요. So even though he following Jesus, 자, 예수님을 따라갔었지만 he fled. 결국은 도망간 거예요. The leader of Israel, of course, abandoned him. 이스라엘의 모든 지도자들 역시 주님을 버렸죠. The Roman, of course, they deserted. 로마 역시 다 예수님을 버렸죠. Even though Pilate say, I find no wrong. 빌라도가 뭐라 그랬어요? 나는 저 사람에게서 아무 결점도 찾지 못하였다 이랬잖아요. Still, 그래도 they deserted. 그거를 그냥 다 배신하고 빌라도마저도 떠난 거예요. The people who shout Hosanna, Hosanna, and then suddenly changing, crucify him, crucify him. 예루살렘 성전에 입성하면서 뭐 호산나 다윗의 자손이요, 예수 메시아요 이렇게 외쳤던 사람들은 어떻게 되죠? 다 떠난 거예요. Where's the angel? 그럼 천사들은 어디 있을까요? We know the angel come to encourage him. 천사들은요, 예수님께서 막 그렇게 겟세마네에서 기도하실 때 어땠어요? 힘을 더했죠. But after that, 근데 그 다음에 어떻게 됐죠? the angel not appear 천사가 거기 이상 그 이후로는 나타나지 않아요. because the angel also deserted him. 왜냐하면 천사들도 그 겟세마네에서 고통하는 예수님을 떠난 거예요. How about God, the Father? 하나님은 어떠셨죠? The Father also deserted him. 하나님도 예수님을 버리신 거예요. Let's see. 마가복음 15장 34절입니다. 제9시에 예수께서 크게 소리 지르시되 엘리 엘리 라마 사박다니 하시니 이를 번역하면 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라. I'm surely you know all this story. 여러분 이 이야기를 다 알고 계시죠? My question is probably what motivates Jesus to able to bear all this kind of situation. 여러분 예수님께서 이와 같은 그 어려운 상황들을 다 짊어지신 그 마음의 깊은 동기는 어디에서 시작됐을까요? His love to you. 그것은 여러분들을 향한 사랑으로부터 시작된 거예요. When you transfer all your sin to Him, 여러분이 갖고 있는 모든 죄를 예수님께 전가했을 때 He been rejected by everybody, even by God, because of your sin. 여러분 그 죄 까닭에 심지어 하나님 아버지에게서조차도 버림을 받으셨다는 거예요. Why? 왜 그럴까요? So you may be accepted 여러분들이 by Father because of Jesus' holiness. 예수 그리스도의 그 거룩하심 까닭에 하나님 아버지가 여러분을 받으실 수 있도록 그 길을 주님께서 가신 것입니다. That's a cross. 그것이 바로 십자가인 거죠. Your sin, He been punished. 여러분의 죄를 대신하여 그분이 심판을 받으신 거예요. His holiness make you been accepted by God. 그분의 거룩하심 까닭에 여러분들이 거룩하신 하나님 앞에 받아들여진 거예요. So in Gethsemane, the cross, when you change your life with God.
그래서 이 겟세마네 동산에서는요, 어떤 일이 일어난 거냐면요, 여러분의 삶과 여러분의 죄와 예수님의 그 삶이 역교차가 되는 장소인 거예요. That should be your confidence come to the presence of God. 여러분들이 하나님 아버지 앞에 갈 때 그 담대함이 바로 이 겟세마네 동산에서 예수님이 하신 일 까닭에 담대히 나아갈 수 있는 것입니다. Some guilty come into our life to drag us down. 때로 우리를 굉장히 다운되게 하는 죄책감들이 우리한테 있습니다. Probably you even say, even God, even angel, even everybody will say, I am sin, I'm wrong. 천사들마저도, 아니 옆에서 나를 살펴본 사람들마저도 넌 죄인이구나, 이렇게 이야기하는 것을 우리가 인정하게 되는 어떤 상황들이 있죠. But remember, that's all been taken by Jesus. 그러나 그 죄책감에 눌리게 하는 그 어떤 죄라 하더라도 여러분, 그 모든 죄가 겟세마네 동산에서 예수님께로 전가됐다는 사실을 기억해야 합니다. So please, every time you pray, begging Jesus to take your sin, confess it to Him, like what in doing in Leviticus, confessing all the sin, the high priest confessing all the sin. Every sin that you confess, every mistake that you confess, it will be transferred to Jesus. 여러분들이 기도할 때마다 주님께 모든 나의 죄와 허물과 실수를 다 고백드리시고 그분에게 용서함을 구하십시오. 그렇게 하나님 앞에 그것을 겟세마네 동산 예수님에게 전가할 때 여러분들이 하나님 앞에 나아갈 힘을 얻게 되는 것입니다. And that should be your confidence to come to the presence of God. 여러분, 그 사건이 바로 우리로 하여금 그 거룩하신 하나님 앞에 나아갈 수 있도록 하는 그 담력이 된 거라는 거예요. I always feel confidence come to the presence of God, not because what I have done, no. 여러분, 제가 주님 앞에 기도하며 임재 앞에 갈 수 있는 그 담대함이 무엇인지 아세요? 내가 무엇을 잘해서가 아닙니다. 바로 예수님 까닭인 거죠. Because what Jesus do in Gethsemane, He is the Lamb of God for me. 예수 그리스도 그 어린 양이 나의 죄를 대신하여 담당하셨기 때문에 저는 그분에게 나아갈 담대함을 얻게 되었다는 When I 거예요. lift up my hand to Him, my sin being transferred to Him. 제가 두 손을 높이 들고 그분을 향하여 경배하고 예배할 때 나의 모든 죄는 그분에게 옮겨지는 것이죠. So it's very good to confess everything with humble heart. 그렇기 때문에 여러분들이 주님 앞에 나아갔을 때 겸손한 심령으로 여러분의 모든 죄와 허물과 실수를 고백하는 것은 매우 중요한 것입니다. 히브리서 4장 16절입니다. 그러므로 우리는 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 아멘. Be confidence come to the presence of God. 주님의 임재 앞에 나아가실 때 담대함으로 나아가는 여러분 되기를 축원드립니다. Let's pray. 기도하십니다. Lord, we have confidence to come to the presence of You because what You have done in Gethsemane. 주님, 겟세마네 동산에서 이루신 그 일까닭에 우리는 오늘도 담대히 주 앞에 설 수 있게 됨을 고백드립니다. Father, we give thanks for everything that Jesus done for us. 예수 그리스도 당신이 행하신 모든 일을 인하여 감사와 찬양을 올려드립니다. Help us, Lord, to find a right confidence, the true braveness that come from obedience to You. 아버지 하나님, 주님께 순종하는 이 마음에 아름다운 동기들로 채워주옵소서. 온전한 자발적인 순종으로 나아가도록 인도해 주옵소서. Not come from the enemy, not come from the darkness or personal motivation or false dream. 아버지 하나님,
어둠의 세력, 그것에 영향을 받은 결단이 아니길 원합니다. 죄악으로 물든 그러한 소망이 아니기를 원합니다. Not from what we see or what we have done, but simply because what you have done for us. 우리 눈으로 보여진 것 까닭이 아니라 오직 주님께서 이루신 그 일 까닭에 주 앞에 순종하며 나아가도록 인도해 주옵소서. Lord, you've been abandoned by everyone for us. 주여, 하나님의 사랑하는 자들에게 풍성함으로 넘치게 하여 주옵소서. So help us, Lord, to heal every abandonment issue in our life. Take it away so we no longer feel being abandoned by you. 아버지, 버려지고 상실된 마음들을 주님 회복하여 주옵소서. 치유하여 주옵소서. 주께서 버림받으신 그것으로 주 앞에 영접을 받게 된 저희들이 오니 이 모든 상실과 버려짐의 아픈 기억들을 치유하여 주옵소서. Some of us probably feel like we are a wounded soldier, or we are a lost son, or we are a lost lamb, a lost sheep. 하나님, But we know that you are our shepherd. 우리 안에 내가 탕자인 것 같은, 내가 잃어버려진 양인 것 같은 방황하는 자, 길을 잃고 헤매이는 자와 같은 그런 마음을 가진 자가 있습니까? 그러나 주님께서 이 모든 영혼들을 품으시고 인도하시는 귀한 목자 되심을 기억하게 하여 주옵소서. Teach every children of you, Lord, from the young one to the oldest one, to have a obedience based on desire to do your will. 아버지, 어린 자녀들로부터 장성한 자녀들 우리 모두 하나님의 뜻이기 까닭에 자원하는 심령으로 순종하며 나아가도록 우리의 마음을 열어 주시옵소서. In Jesus' name. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 사랑하는 아버지, 은혜를 감사합니다. 아버지 하나님, 이 시간 온 마음을 다하여 우리의 길을 돌이키기를 원합니다. 방황하던 우리의 심령을 주님 앞에 다시금 초점을 맞추고 나가기를 원합니다. 주여, 우리의 마음을 받으시고 하나님 우리의 기도를 들으시옵소서. 오 할렐루야. 아버지 하나님이여, 주의 인자를 따라 내게 은혜를 베푸시며 주의 많은 긍휼을 따라 내 죄악을 지워 주소서. 나의 죄악을 말갛게 씻으시며 나의 죄를 깨끗이 제하소서. 물은 나는 내 죄가를 아우니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다. 내가 주께만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하였사오니 주께서 말씀하실 때에 의로우시다 하고 주께서 심판하실 때에 순전하시다 하리이다. 내가 죄악 중에서 출생하였으며 어머니가 죄 중에서 나를 잉태하였나이다. 보소서, 주께서는 중심이 진실함을 원하시오니 내게 지혜를 은밀히 가르치시리이다. 우슬초로 나를 정결케 하소서. 내가 정하리이다. 나의 죄를 씻어 주소서. 내가 눈보다 희게 되리이다. 내게 즐겁고 기쁜 소리를 들려주시사 주께서 꺾으신 뼈들도 즐거워하게 하옵소서. 주의 얼굴을 내 죄에게서 돌이키시고 내 모든 죄악을 지워 주소서. 하나님이여, 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하여 주옵소서. 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 자원하는 심령을 우리에게 주사 붙들어 주옵소서. 그리하면 내가 범죄자에게 주의 도를 가르치리니 죄인들이 주께 돌아오리이다. 하나님이여, 나의 구원의 하나님이여, 피 흘린 죄에서 나를 건지소서. 내 혀가 주의 의를 높이 노래하리이다. 주여, 내 입술을 열어 주옵소서.
내 입이 주를 찬송하며 주님을 전파하리이다. 할렐루야. 하나님 아버지, 은혜를 감사합니다. 깃털과 같이 많은 죄악들, 하루에도 수십 번 넘어지고 쓰러지고 죄로 인하여 고통받는 우리, 그러나 주님, 겟세마네 동산에서 그 거룩함을 우리에게 전가시켜 주시고 이 땅을 떠나신 예수 그리스도, 당신의 그 귀한 구속 인하여 감사를 드립니다. 아버지, 십자가에 우리의 죄가 전가되었으므로 아버지 하나님, 그 은혜를, 그 거룩함을 우리가 덧입었사오니 날마다 주님 담대함으로 기쁨과 감사함으로 나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 넘어진 자리에서 연민하며 슬퍼하는 자가 아니라 나의 모든 죄악을 담당하시고 십자가에서 찢기시고 휘장을 찢어주신 그 하나님의 사랑을 오히려 기뻐하며 감사하며 우리가 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 담력을 얻었다 말씀하셨사오니 이 담력을 놓치지 않게 하여 주시옵소서. 자기의 죄로 자기 연민하는 것이 믿음이 아닌 것을 깨닫게 하여 주시옵소서. 거룩하게 하신 예수 그리스도, 그분의 은총을 감사하며 찬양하며 은혜 가운데 나아가도록 날마다 우리에게 새 힘을 더하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 몸을 씻은 우리들 발을 씻어야 되는 필요성이 있다고 말씀하셨습니다. 그렇습니다. 우리의 모든 죄가 사하여졌으나 우리가 주 앞에 날마다 발 씻음으로 주 앞에 나의 죄를 고백하며 더 거룩함을 꿈꾸며 주 앞에 나아가도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 감사합니다. 아름다운 5월 가정의 달을 통하여서 하나님, 우리 안에서 어그러진 것들이 가정 안에서 회복되어지는 역사를 하나님 더하여 주시옵소서. 주님, 부모님을 향한 사랑의 고백이 넘쳐나는 이 한 주간, 이 한 달이 되게 하여 주시옵소서. 우리를 낳아주신 내 낳은 어미를 기뻐하며 내 낳은 아비를 순종하라 말씀하신 아버지 하나님, 주님, 육신의 부모, 남아있는 육신의 부모님들에게 나의 말씀대로의 효를 다하며 주의 뜻을 감당할 수 있도록 인도해 주시옵소서. 또한 아버지, 우리의 거룩하신 아바 아버지를 향하여 하나님 더욱더 아름다운 자녀가 되는 그런 저희들이 되도록 축복하여 주시옵소서. 또한 아버지, 때를 따라 말씀으로 가르친 사랑하는 스승의 자리에 우리를 두셨습니다. 주님, 가르치는 자에게 하나님께서 주시는 지혜와 위로하심이 또한 함께하는 귀한 시간들 되게 하여 주시옵소서. 교회 안에서 주일학교 교사로 또한 각 아버지 셀장으로 수고하는 아버지 가르치는 일을 감당하는 귀한 주님의 사역자들을 기억하여 주시사 아버지 하나님, 하나님께로부터 온 하늘의 지혜로 자녀들을 맡겨준 영혼들을 가르칠 수 있도록 주여 축복하여 주시옵소서. 하나님, 모든 좋은 것을 가르치는 자와 아버지 하나님 가르침을 받는 자가 함께하기를 원합니다. 그리하여서 주님의 아름다운 지체를 이루어 나가는 거룩한 시티교회가 될 수 있도록 주여 은혜를 베풀어 주시옵소서. 또한 아버지, 부족한 종 월요일부터 금요일까지 필리핀 사역에 하나님 기름 부어주시고 모든 일정과 여정들의 주님 불꽃 같은 눈으로 보호하여 주시옵소서. 출타 중인 이 시간 동안 성도들이 더욱더 하나 되게 하시고 하나님 아버지, 선교사님과 우리 가족들 주께서 더욱더 크신 은혜로 보호하시고 붙드시는 은혜를 더하여 주시옵소서. 주님 은혜 감사하여 이 시간 예물을 구별하여 드립니다. 10의 1조와 감사의 예물과 기쁨의 낙헌제 하나님 앞에 구별하여 드렸사오니 드려진 예물을 받으시고 예물을 드린 사람을 받으시고 더 좋은 것으로 하나님 인도하시고 축복하여 주시옵소서. 아벨의 제사를 받으시고 아벨의 예물을 받으셨다 말씀하셨습니다. 예물을 드린 자와 예물이 동시에 하나님 앞에 기쁘게 연락되는 아름다운 예물 되게 하여 주옵소서. 예물 드린 손길과 가정과 직장과
사업의 장애, 위로부터 내려주신 하나님의 은혜로 넘치게 하여 주시옵소서. 여호와를 경외하는 자 모든 좋은 것에 부족함이 없으리라 약속하셨고, 여호와를 경외하는 자 의로운 자가 버림당하거나 그 후손이 걸식하는 것을 보지 못하였다 말씀하신 약속의 아버지 하나님, 성도들의 삶의 장을 돌아보아 주시사 날마다 은혜 충만한 삶, 나누는 삶 되도록 축복하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 놀라우신 구속의 그 사랑과 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 감화 감동 인도하심으로 이 은혜를 깨닫게 하신 그 은총이 이 시간 말씀을 받고 이 자리를 떠나는 주의 성도들 머리머리 위에와 이 나라들 교회들 위에와 혼돈 속에서도 동방의 빛으로 지명하신 이 대한민국 땅 위에 이제부터 영원토록 함께 계실지어다.